Yes, good morning, students. Good morning, everybody. As in the last class, we have discussed about the play, one act play, Mother's Day as well. And now, today we shall continue the story. Yes, let me share the screen first. Mother's Day, it is prescribed for second year BA, BSc students. And you see, yesterday I have sent you the syllabus as well. And in that syllabus you can see the three major one act plays, and the remaining is the grammar aspects. And three one act plays, like I have sent you the complete text yesterday, and you can go through that. And now for my part, I am assigned to complete this one act play Mother's Day, which was prescribed for second year BA and BSc and BCA students. And you see here, when you come to Mother's Day play, one act play, it was written by J.B. Priestley. J.B. Priestley was one of the eminent playwright in English. And you see, what is the importance of Mother's Day? What is the importance of the title Mother's Day? You should understand first. You should understand the importance of the title Mother's Day, and then only we will come to know about the whole play in detail. Okay? Yes, what do you mean by Mother's Day then? We all celebrate Mother's Day. A day is there for every mother to celebrate on that day, and definitely we don't know the actual value of a mother. We don't know the real value, real prominence, real essence of the mother in our life, because we are all kids, we are all children, and we always assign the work completely to our mother, one after another, one by another. Like you can see that mother has to go through the daily course, the daily needs of the day, and she has to go through all the essence of the life, you see, and all the essence of the household activities as well. The thing is that mother has to overcome so many problems. She has to act as a housekeeper, good looking wife, good manager, financial expert, and doctor, teacher, etc., etc., etc. as well. Okay, she has to how do you call that? She has to undergo the planning of the family. She has to maintain the family. She has to do all the necessary activities which are needed for a family. Okay, ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೋಸ್ಕರ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವಳು ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯಾಗಿ, ಡಾಕ್ಟ್ರಾಗಿ, ಟೀಚರಾಗಿ, ಮನೆಯ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತಾಯಿಯ ಮೊದಲ ಗುರು ಅನ್ನೋ ಥರ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಿ, ಒಬ್ಬ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿ, ಹಣ ಕೂಡಿಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸೋ ತನಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಸ ಗುಡಿಸಿ, ನೆಲ ಒರೆಸಿ, ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆದು, ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಾಕಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದು, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಡುಗೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಮತ್ತೆ ಅಡುಗೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಂಡು, ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಗಂಡ, ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಅಥವಾ ಅತ್ತೆಂದರು, ಸೊಸೆಂದರು, ಅವರು ಇವರು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಅವರು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಪುನಃ ಏನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಕತೆ, ಮನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿನೂ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ತಗೊಳ್ತಾಳೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡೈಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮದರ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲೂ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ತಾಯಿದಾಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಮದರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ ಆಲ್ ಸಚ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್, ಇನ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇ Mother's Day, what we can understand is J.B. Priestley has written very nicely about the mother and her activities and her importance. ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ತಾಯಿಯ ಒಂದು what do you call that ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಅವರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನಿದೆ, ಆ ತಾಯಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ. ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಫ್ ಮದರ್ ಕೆನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ತಾಯಿ ತನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ. ಅವಳು ಕೂಡ ತನ್ನ ರೂಲ್ಸು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ರೈಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡಿದರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, 8 ತಾಸು ಕೆಲಸ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು 8 ತಾಸು. ಸೊ ಆ 8 ತಾಸು ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ, ಉಳ್ಕಿದ್ದು ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೂಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಯು ಕಾಂಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 8 ತಾಸು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತಪ್ಪ, ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗೀತು, ನನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮುಗೀತು, ನನಗೆ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ, OT ಕೊಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಿ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ ತಾಯಿ? ಇಲ್ಲ, ಕೇಳಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನೆ J.B. Priestley. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು, 4 ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಿಸಸ್ ಅನ್ನಿ ಪಿಯರ್ಸನ್, ANNIE, ಅನ್ನಿ ಪಿಯರ್ಸನ್. ಇವಳು ಮದರು. ಶಿ ಈಸ್ ದ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್, ಶಿ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇ. ಶಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್. ಜಾರ್ಜ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಅವಳ ಗಂಡ. ಓಕೆ, ಡೋರಿಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಅವಳ ಮಗಳು. ಸಿರಿಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಅವಳ ಮಗ. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಕುಟುಂಬ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ. ಅನ್ನಿ ಪಿಯರ್ಸನ್, ಜಾರ್ಜ್ ಪಿಯರ್ಸನ್, ಡೋರಿಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್, ಸಿರಿಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಮಗ, ಡೋರಿಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ನು ಮಗಳು, ಜಾರ್ಜ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ನು ತಂದೆ, ಅಂದರೆ ಅನ್ನಿ ಪಿಯರ್ಸನ್ನ ಗಂಡ. ಹಾಗಾದರೆ ಮದರ್ ಯಾರಿಲ್ಲಿ? ಹೂ ಈಸ್ ದ ಮದರ್ ಇಯರ್? ಅನ್ನಿ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಈಸ್ ದ ಮದರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜ್ರಾಲ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮಿಸಸ್ ಫಿಜ್ರಾಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರು? ಮಿಸಸ್ ಫಿಜ್ರಾಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ನೀಬರು, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳವಳು, ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜ್ರಾಲ್ಡ್. ಅನ್ನಿ ಪಿಯರ್ಸನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ಅವಳ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ, ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಇವಳು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಯಾರು? ಮಿಸಸ್ ಫಿಜ್ರಾಲ್ಡ್, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವಳು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೀಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ನಿ ಪಿಯರ್ಸನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿನಾರಿಯೋ, in that particular house of Mrs. Annie Pearson as well. Okay, and again you can see that here Mrs. Fitzgerald, she is such a kind of a lady that she always used to play cards. She used to play cards. ಈ ಸ್ಪೇಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರದ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ she used to smoke, she used to drink, she used to enjoy her life in all her ways, in all her essentials. She used to enjoy her life, but the thing is that she always advises Annie Pearson to enjoy the life. ಅನ್ನಿ ಪಿಯರ್ಸನ್ಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಮ್ಮ, ಹಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕೆಲಸ ಅಂತಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬೇಡ, ಆರಾಮಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಟೈಮ್ ಕೊಡು, ನಿನಗೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಮಕ್ಕಳು, ಗಂಡ, ಮಗಳು, ಮಗ ಅಂಥೇಳಿ ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಂತಾನೆ ನೀನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಡ, ಒಂದಿನ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೆಣ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀಯ ಅಂಥೇಳಿ ಬೈತಿರ್ತಾಳೆ. ಬಟ್ ಇವಳು ಅನ್ನಿ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಏನಂತಾಳೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅನ್ನಿ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಏನಂತಾಳೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಸಂಸಾರ, ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ನನ್ನ ಜೀವ ಮುಡಿಪು, ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಓಕೆ, ಅವಳು ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಖುಷಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿದೆ? ಅವಳ ಕೆಲಸದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಯಾವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದೆ? ಅವಳು ತನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನನ್ನು ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಅದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲೇ ಅವಳು ಇರೋದು. ಓಕೆ,
ಅದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲೇ ಅವಳು ತನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಓಕೆ, ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಯಾರು? ಅನ್ನಿ ಪಿಯರ್ಸನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಶಿ ಲವ್ಸ್ ಟು ಡೂ ದ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಡೈಲಿ ಕೋರ್ಸ್, ಡೈಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಡೈಲಿ routines that she would love to do such work. And we know that one should love what they do and one should do what they love. ನೀವೇನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಏನಂತ ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡಿನ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರವ ಐಫೋನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪ್ನಿಯ ಸಿ ಇ ಒ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತಿದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗೆ ಅವಳು ಕೂಡ ಅವಳು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವಳು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅವಳ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೋಸ್ಕರ ಅವಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾಳೆ. ಯಾರು? ಅನ್ನಿ ಪಿಯರ್ಸನ್ನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ್ದು? ಮಕ್ಕಳದು. ಈಗ ಡೋರಿಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಇದ್ದಾಳೆ, ಮಗಳು ಅವಳು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾಗಿ ಅವಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾಗಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಶಿ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಮದರ್. ಅವಳ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಅವಳು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ, ಒಂದು ಟೀ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಅನ್ನ ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಬಟ್ಟೆ ಐರನ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಅವಳು ಅವಳ ಅಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಅವಳ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆಗಬೇಕು. ಇವಳಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅವಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 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 ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಮಿಸಸ್ ಫಿಜ್ರಾಲ್ಡ್ ವಾದ. ಓಕೆ, ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಮಗ ಸಿರಿಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಇದಾನಲ್ಲ, ಸಿರಿಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಅವನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸೋಮಾರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಲೆಥಾರ್ಜಿಕ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ, ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದಟ್, ಲೆಥಾರ್ಜಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಲ್ಯಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ? ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಲೆಥಾರ್ಜಿಕ್ಕಾಗಿ ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಸಿರಿಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಯಾರ ಮಗ? ಅನ್ನಿ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಮಗ. ತಂದೆ ಏನು? ಜಾರ್ಜ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಅವರಪ್ಪ, ಅಂದರೆ ಅನ್ನಿ ಪಿಯರ್ಸನ್ನ ಗಂಡ. ಅವನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಅವನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಹೆಂಡ್ತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಹೆಂಡ್ತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು. 12 ಗಂಟೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೂ ರಾತ್ರಿ 12ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮನೇಲಿ ಊಟ ಬಿಸಿದು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇವಳು ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಡ್ರೆಸ್ಗಳ್ನ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಆ ಡ್ರೆಸ್ಗಳು ಎತ್ತಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಡ್ರೆಸ್ ಐರನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎತ್ತಿಟ್ಟು ಆ ಡ್ರೆಸ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಳು. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇವಳು ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇವಳು ಒಂಥರ ಮೇಯ್ನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಯಾರು? ಅನ್ನಿ ಪಿಯರ್ಸನ್. ಸೊ ಅನ್ನಿ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ, ಬಟ್ ಇವಳು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ, 11 ಗಂಟೆವರೆಗೂ, ಟಿಲ್ ಶಿ ಗೋಸ್ ಟು ಬ್ಯಾಡ್, ಟಿಲ್ ಶಿ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅವಳಿಗೊಂದು ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಡವಾ, ಅವಳಿಗೊಂದು ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಡವಾ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಶಿ ನೀಡ್ಸ್ ಸಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು go through that particular scenario. she needs some rewards. ಕೆಲವೊಂದು ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವಳಿಗೂ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಏನಂತ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ದೂರ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಓಕೆಪ್ಪ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ತಂದೆಗೆ, ಮತ್ತು ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಗಳಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಅವಳ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಡೋದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವಳ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ, ಅವಳ ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್, ಅವಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್
ಯಾರ್ದು? ಅನ್ನಿ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಮದರ್. ಅವಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಅವಳ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ, ಅವಳ ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್, ಅವಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಅವಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾರು ವಾದ ಗೊತ್ತಾ? ಮಿಸಸ್ ಫಿಜ್ರಾಲ್ಡ್ ವಾದ. ಮಿಸಸ್ ಫಿಜ್ರಾಲ್ಡ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮಿಸಸ್ ಫಿಜ್ರಾಲ್ಡ್ ನೋಡು ಅನ್ನಿ ಪಿಯರ್ಸನ್, ನಿನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ನೀನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ದಿನ ನೀನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡು, ಈ ಕೆಲಸನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡು, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡು ಈ ಕೆಲಸನ, ನೋಡೋಣ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತಾರ ಮಾಡಲಿ ಅವರು ಅಂತ ಅಂತಾಳೆ. ಬಟ್ ಅವಳು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಕತೆ ಇದೆ ಇದು. ದಿಸ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ ಇಟ್ ಈಸ್. ನಾನೊಂದು ಲೈಟಾಗಿ ಒಂದು ಔಟ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಅನ್ನಿ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಮದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಜಾರ್ಜ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಅವಳ ಗಂಡ, ಡೋರಿಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಮಗಳು, ಸಿರಿಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಮಗ, ಮಿಸಸ್ ಫಿಜ್ರಾಲ್ಡ್ ನೀಬರು, ಒನ್ ಹೂ ನೋಸ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್, ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಜಾಯ್ಫುಲ್ ಲೇಡಿ ಅವಳು. ಓಕೆ, ಅವಳು ತುಂಬ ಜಾಯ್ಫುಲ್ ಲೇಡಿ, ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಆರಾಮಾಗಿ ಆನಂದವಾಗಿ ಟೈಮ್ ಕಳೆಯುವಂಥ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜ್ರಾಲ್ಡು. ಅವಳು ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೀನೇ ಕೆಡಿಸ್ತೀಯ ನಿನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಅಂತ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಥೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಔಟ್ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ಒನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ J.B. ಪ್ರೀಸ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಔಟ್ಲೈನನ್ನು ನೋಡಿದೆವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.